So in the previous class, we just give the basic introductions of stack, right? Just a basic introductions that what do you mean by stack? uh, stack আমরা কি করে কি কি কাজ করতে পারি স্ট্যাক দিয়ে, জাস্ট এ বেসিক জিনিস। এবং আমরা দেখেছিলাম যে এই স্ট্যাকের রেসপেক্টে আমাদের কি কি অপারেশনস হয়। I just want to recapitulate the basic thing that, and we also understood in the previous class that why the stack is called an abstract data type. So in that case, when we are discussing with the corresponding tag, that means this is called the declarations of data stack ADT. That means what we should do. The first we have to declare declaration of data. What does it mean? That means first I need a space to store the tag element. The first two things, that means I need a particular space to store the stack elements. And the second thing that you can say, I have to use a variable that is top, right? Because in stack, what we understood that everything, if you want to insert something or you have to uh, delete something, what you have to do, you have to use the top variable, right? That means there is only one variable that is used, that is called top. And there is also declaration, you can say, of operations. Declarations of operations, that means there are operations like push s. What do you mean by push x? That means you have to element that particular element x. That means this element x to be inserted. Push means you have to insert that particular element. And of course, when you have to insert that particular element into the stack, you have to use the concept of top, right? By using this top variable or top pointer, you have to insert an element. That means in that case, the above the above operation that insert element in the stack with the help of top. That is the first thing when you have to push an element. Now the thing is that there is, what are the different operations, because you will face that. The second operations that you need to understand, that is pop, right? This is pop. What do you want? I am not passing any variable, right? Pop means that will delete the element from the stack with the help of top. মানে top যে এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করে থাকবে সেই এলিমেন্টটাকে আমরা ডিলিট করছি, নাথিং বাট দ্যাট। দ্যাট মিন্স দিস delete the element delete the element from the stack with the help of top. That is the thing. There is another thing that is called is full. Is full. सर Yes, सर आप क्या ये एडीटी डिफाइन कर रहे हैं सर? ADT define कर रहा हूँ, right? ओके I am सर। just defining the corresponding ADT. मतलब ADT में कौन सा operations or data कैसे रख रहा है, right? So in that ओके सर। ADT there is only, push operations, pop operations, and I already told you you can implement the push or pop or is full or is empty
by using linked list, or you can implement the same thing but using array. That is not important thing, but in that case the push means you have to insert something, pop means you have to delete something, is full means that will returns true if the stack is full. That is the same thing. That means that will, you can say, returns true if the stack is full. And the fourth operations, that is called is empty. That means that will returns, you can say, true if the stack is empty. So the first thing you have to know, I just initially I just showed you that how you are implementing the stack using array. That means if you write the code, what should be the code? So first thing, because in your campusing or whatever be the thing, they will ask you what do you mean by stack, why it is called ADT, abstract data type, and they will give you to write the code for push or pop by using array. Generally array, but you can implement also by using linked list. We will also see that. So first the thing is that the stack using array, using array. So the thing is that, so in order to implement the stack, what we need? We need array of fixed size, right? And what we need? A variable which is top. Because whether you have to insert something or delete something from the stack, you should use the variable top. So the first thing, in order, in order to implement, in order to implement the stack, we need array of fixed size, array of fixed size, and variable top. So what we have to check? First, the conditions, that is called overflow conditions. Overflow condition, আমি একটু আগে কি বললাম? Overflow, that means when the stack is full. Because ধরো you are allocating a memory, মেমোরিকে অ্যালোকেট করার পর তুমি ইনসার্ট করেই যাচ্ছ, এটা তো একটা ফাইনাইট মেমোরি। তার মানে একটা সময় তো জায়গাটা ফিল্ড আপ হবে, তাহলে তোমার কাছে তো সেই ইনফরমেশনটা রাখতে হবে বা চেক করতে হবে যে আমার যদি জায়গাটা মেমোরিটা ওভারফ্লো করে তাহলে আমাকে আর ইনসার্ট করতে দেওয়া হবে না। So that's why I have to check the conditions. That means this is top is equals to n-1, because you know অ্যারের ক্ষেত্রে কি হয়, ধরো আমি বললাম একটা ফিক্স সাইজ অ্যারে তুমি নিয়েছো, একটা ফিক্স সাইজ অ্যারে, অ্যারে এরকম দেখতে, ধরো অ্যারের ক্ষেত্রে আমার ফিক্স সাইজ ধরো 0 1 2 3, রাইট? তার মানে এখানে n এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি কি থাকে, যখন ইনিশিয়ালি the top is -1. So the thing is that এখানে আমি এটা না লিখে আমি জাস্ট লিখলাম, so in that particular case, top will be started from -1. So that means I can say initially the top will be -1. তার মানে স্ট্যাকের ভিতরে যখন ফার্স্ট এলিমেন্টকে তুমি ইনসার্ট করো, কারণ এটা হচ্ছে top is -1. Now you are inserting the first element, that means the value of the top, that is equals to 0, and you are inserting some values. Now again, if you want to insert something, that means you have to increment the top, and then you are inserting the, say, second number. That means now the top value is 1, 0 plus 1. Again you have to increment the top, again 1, that means the top is 2, you are inserting, say, 30. And again you are inserting, you are incrementing the top, and you are inserting the next element. Now the thing is that top is n-1, that is the overflow condition. What is n? The value of n. N means number of elements. Say you are inserting 1 2 3 4 elements, so the top value is 4 minus 1, that means 3. That means again, if you want to insert something, that will give you overflow, because you cannot increment top to the 4, because the highest position that can achieve by the top is 3. So এর বেশি you cannot implement, right? So if we want to insert anything after that, your program should show that
the memory is overflow, that means you cannot insert the thing. That is a theoretical point of view, আমাকে এইভাবে implement করতে হবে, right? So this is the overflow conditions. Now the thing is that underflow conditions. Now the thing is underflow. So you just remember this is the conditions because you are implementing by using C. Since the starting index will be started from 0, in some books it may be n, because they will take the starting index of an array is 1, but in that case the starting index of an array is 0, so that's why I'm taking like that. So this is the conditions. Now the thing is underflow condition. So in case of underflow conditions, what we know that when the top value is -1, that is the underflow condition. That means, what does that mean? That means, say there are already 1 2 3 elements, index is 0 1 2, this is the array index, this is the corresponding stack. Now you are implementing pop, so what does it mean? When you are implementing pop, that means pop is pointing to the topmost position, so you are deleting one, that means pop will be decremented. That means when you are implementing this pop operation, top will be decremented by top -1. That means top is now pointing to 1 because these positions, now top is pointing to that position. When the top is pointing to that position, you are again apply pop operations. That means top is again decremented, and now it will be at position 0. You are popping this again, you are call these particular functions, and the top will be decremented, and now its value is -1, right? That means this is now, if we again try to call these pop operations, then the top is already at -1. That means that will give you underflow. That means you cannot insert, you cannot delete the element because the element is already been you are popped all the elements. So since there is no element exist, so the top will pointing to -1. So when the top is pointing to -1, if we again want to pop something, since কোনো এলিমেন্টই নেই, তাহলে আমি পপ করব কি করে? বাট সেটাকে আমরা বোঝাবো কি করে? এই টপের ভ্যালু দিয়ে। তার মানে আমায় যদি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে বলে, দিস ইজ দ্য থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট। দিস থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট এটাকেই আমরা কোডে যদি লিখি, that would be the same thing. That means if you have to write a program to implement push operation in the stack. If I want to write a program to implement the push operation in the stack, so what do you mean by push operation? This push operation, that means this is the array name, say this is the corresponding array name, this n is the size of an array, you have to pass this, you have to pass as well as the top pointer and as well as the element that you want to insert. So what is s? S is the name of the array name. And what is n? This is the size of an array. What is top? That is the pointer, top pointer. You can say pointer means it's itself a variable. And x, what is x? This is element that to be inserted. So actually in theoretical point of view, what you do? First you have to check whether the array is already filled or not. যদি অ্যারেটা ফিল্ড থাকে তাহলে তো ইনসারশনের প্রশ্ন নেই। তাহলে আমি কি করব? এই টপকে ইকুয়ালস টু n-1 কিনা চেক করলাম। যদি চেক করে দেখি, then I am doing the printf, this is overflow, and overflow হলে ইনসারশনের কোনো প্রশ্ন নেই, আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাব। দ্যাট ইজ a simple thing. যদি সেটা না হয় তাহলে আমি কি করব? টপটাকে একটা বাড়াবো এবং এই টপের মধ্যে আমি x এর ভ্যালুটাকে রাখবো, কারণ আমরা অ্যাসাইনমেন্ট মানে x এর ভ্যালুটা টপের মধ্যে, তার মানে টপটাকে ইনক্রিমেন্ট করব এবং তারপরে তুমি কি করছো? জাস্ট x এর ভ্যালুটা x টপে অ্যাসাইন করছো, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তার মানে আমার কাছে এরকম একটা অ্যারে আছে, এটা হচ্ছে s অ্যারে।
এখানে একটা টপ একটা পয়েন্টার আছে, আমি ইনিশিয়ালি তো আমরা -1 ইনিশিয়ালাইজ করে রাখি। যখনই কোনো একটা এলিমেন্টকে তুমি ইনসার্ট করছো, দেখো ভালো করে, আমি প্রথমে দেখলাম টপ ইজ নট ইকুয়ালস টু n-1, তাহলে এলস পার্টে গেল, টপটাকে বাড়ালো, তাহলে টপটাকে যখন বাড়ালো টপ ইজ পয়েন্টিং টু 0th লোকেশন। এখন এই লোকেশন হচ্ছে 0th লোকেশন, এটা 1 লোকেশন, এটা 2 লোকেশন, 0th লোকেশনে পয়েন্ট করছে। এখন এক্স হচ্ছে যে এলিমেন্টটা তুমি ইনসার্ট করতে চাই, ধরো 10 একটা এলিমেন্ট যাকে তুমি ইনসার্ট করতে চাও, তাহলে আমি 10 এলিমেন্টটাকে কি করছি, এস অফ টপ মানে অ্যারের টপে এই 0th লোকেশনে আমি 10টাকে ইনসার্ট করে দিচ্ছি। আবার ধরো একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে যাও, তুমি আবার এই পুশ ফাংশনসটাকে কল করেছো, ধরো 20 এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করতে যাও, তাহলে আমি প্রথমে চেক করব, দেখো টপের ভ্যালু হচ্ছে 0, 0 ইজ নট ইকুয়ালস টু n-1, তার মানে ইফ কন্ডিশনসকে স্যাটিসফাই করলো না, তাহলে এলসে গিয়ে যাবে, টপের ভ্যালু বাড়ালো, টপের ভ্যালু কত 0 থেকে 1 করলো, মানে টপটা এখন এখানে পয়েন্ট করছে, রাইট? টপটা যখন এখানে পয়েন্ট করছে, তারপরে এক্স এর ভ্যালু যেটা তুমি ইনসার্ট করতে চাও, ধরো 20, তাকে তুমি এখানে ঢুকিয়ে দিবে। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। অর ইউ ক্যান রাইট দিস টু স্টেপ ইন এ সিঙ্গল স্টেপ। আমরা এরকম ভাবে প্লাস প্লাস টপ ইকুয়ালস টু এক্স, এটা যদি লেখো, তাহলে এই দুটো স্টেপের কাজ একবারে হয়, যে আমরা টপের ভ্যালু বাড়ালাম প্লাস প্লাস টপ করে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্স এর ভ্যালুটাও অ্যাসাইন করলাম। দ্যাট ইজ দ্য কম্প্যাক্টনেস অফ দ্য কোড। So I can do the push operations by using that. Now the thing is that এটা হলো পুশ অপারেশন, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যেটা আমি থিওরিটিক্যালি বললাম সেটাই প্র্যাকটিক্যালি এইভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোড, রাইট? অ্যান্ড নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, যদি আমায় লিখতে বলে যে রাইট এ প্রোগ্রাম টু ইমপ্লিমেন্ট, রাইট এ প্রোগ্রাম টু ইমপ্লিমেন্ট পপ অপারেশন, পপ অপারেশন ইন দ্য স্ট্যাক, মানে পপ অপারেশন করতে গেলে মাথায় রাখবে, পপ যখন অপারেশন করব তখন এলিমেন্টটাকে তুলে আরেকটা জায়গায় রাখবো, তারপরে টপের ভ্যালুটাকে কমাবো, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। কি বললাম, যখনই পপ অপারেশন করবে আমরা কি করব, এই টপ থেকে যে এলিমেন্টটাকে ডিলিট করব, টপটাকে যদি প্রথমেই কমিয়ে দাও তাহলে তো এলিমেন্টটাকে আর খুঁজে পাবে না, তাই এলিমেন্টটাকে তুলে একটা তুমি রাখতে পারো কোনো একটা জায়গায়, এবং তারপরে টপের ভ্যালু কমাতে পারো, অথবা রিটার্ন করে দিতে পারো, দ্যাটস ইজ আপ টু ইউ, বাট দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। সো আমি এখানে কি করব, একটা এলিমেন্টকে রিটার্ন করব, তাই জন্য আমি কি করলাম, ফাংশনসটার নাম হচ্ছে পপ, বা পপটা রিটার্ন করছে ইন্টিজার ভ্যালু, সেটা তুমি ইন্টিজার না করে অন্য ভ্যালু রিটার্ন করতে পারো, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে এস, এসটা হচ্ছে অ্যারেটার নাম, এন, এন হচ্ছে সাইজ অফ দ্য অ্যারে, আর আমাকে এখানে টপটাকে পাস করাতে হবে। দ্য থ্রি থিং, পুশের ক্ষেত্রে একটা এলিমেন্ট এক্সট্রা তুমি পাস করিয়েছিলে, তার কারণ এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করতে হবে, বাট পপ মানে এমনিতেই আমার স্ট্যাক টপে যেটা থাকবে সেটাকে আমি ডিলিট করবো, তাই এটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই এখানে কোনো এলিমেন্ট পাস করে না। তাহলে এখানে আমাকে কি চেক করতে হবে, ধরো দেখা গেল অ্যারেটা অলরেডি ফাঁকাই আছে, তাহলে আর পপ করবে কি, টপ করা নেই, তার মানে এখানে আমি চেক করব ইফ দিস টপ ইকুয়ালস টু -1 কিনা, যদি ইকুয়ালস টু -1 হয়, তার মানে আই জাস্ট ইউজ দ্য প্রিন্টফ স্টেটমেন্ট, যেখানে আমি বলবো দিস ইজ আন্ডারফ্লো, দিস ইজ আন্ডারফ্লো, দ্যাট মিনস আমরা ডিলিট করতে পারবো না, এক্সিট 1 করে প্রোগ্রাম টার্মিনেট করে দেবো, কারণ ডিলিট করার তো কিছু নেই, একটা এলিমেন্টও যদি না থাকে তবেই টপ ইকুয়ালস টু -1 হবে। আদারওয়াইজ আমি কি করলাম, যে টপটাকে কিন্তু আগে এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করব, তারপরে টপটা কমাবো, মাইন্ড দ্যাট। তাই জন্য আমি ডিরেক্টলি রিটার্ন লিখতে পারি, যেখানে এই টপটা মাইনাস মাইনাস, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, মাইনাস মাইনাস মানে আগে টপটাকে রিটার্ন করবে, তারপরে টপের ভ্যালু মাইনাস মাইনাস মানে একটা কমবে, তার মানে আগে কি হবে, ধরো একটা যদি আইটেম তুমি রাখতে, আমি ধরলাম একটা আইটেম রাখছে, আইটেমের ভিতরে প্রথমে এস টপের ভ্যালুটা চলে গেল, তারপরে টপের ভ্যালুটা মাইনাস মাইনাস হলো, এটার মানে হচ্ছে তাই, রিটার্ন মানে অলরেডি চলে যাচ্ছে। বাট আগের ক্ষেত্রে যখন পুশ করেছিলাম তখন কিন্তু উল্টো কাজ, তখন কি করেছিলাম, আগে টপের ভ্যালুটা বাড়িয়েছিলাম, ভালো করে দেখো এখানে কিন্তু আগে টপের, তাই জন্য প্লাস প্লাস আছে, প্লাস প্লাস মানে আগে বাড়বে তারপরে অ্যাসাইন হবে, আর যদি টপ প্লাস প্লাস করতে মানে পরে প্লাস প্লাস, তার মানে আগে অ্যাসাইনমেন্টটা হওয়ার পরে টপটা বাড়তো, আর এখানে আগে টপটা বেড়ে তারপর অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে। সো এই দুটো জিনিস মাথায় রাখবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য সিম্পল অপারেশন, যেটা তুমি বলতে পারো আমরা যদি ইউজ করি তাহলে জাস্ট এটার ক্ষেত্রে এইভাবে আমরা কাজ করতে পারি। নাও
এটা তো আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা জিনিস দেখলাম। এখন দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট, এখানে একটা জিনিস আছে যাকে আমরা নাম দিই, সেটাকে আমরা বলি স্ট্যাকের পারমুটেশনস। লাইক মানে আমরা নাম দিই যে স্ট্যাকের পারমুটেশনস। দিস ইজ কল্ড স্ট্যাক permutation. So the thing is that means আমরা তো জানি যে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে কি হয়, কোন এলিমেন্ট গুলোকে আমরা ইনসার্ট করতে পারি আর কোন, মানে আমরা স্ট্যাকের এলিমেন্টস গুলো তোমায় দিয়ে দেবে এবং সেই এলিমেন্টস গুলো থেকে আমাকে কি করতে হবে, কতগুলো পারমুটেশনস পসিবল সেটা বার করতে হবে। ঠিক এইভাবে বললে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তার মানে আমাদের কাছে ধরো একটা অ্যারে আছে যাতে n খানা সিম্বলস আছে, তার মানে তার কতগুলো পসিবল পারমুটেশনস করা যাবে সেটাই হচ্ছে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে ব্যাপার। যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিলে আই থিঙ্ক ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে, যেটা তোমাদের এরকম কোশ্চেন্স বা এরকম ফেস করতে হবে। ধরো দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং, ধরো আমায় বলা হলো একটা প্রোগ্রাম, a program that say attempts to generate as many permutations as possible, as many permutations as possible of the string a b c d. Yes, কিছু বলছিলে? By pushing the characters a b c d in the same order on a stack, but it may pop of the character or pop the character at same time. কোশ্চেন এরকম দিয়ে দেয় ওরা, which one of the following strings cannot be generated using this. সেক্ষেত্রে তোমায় ধরো বিভিন্ন কিছু বলে দেয় যে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কিরকম হতে পারে। দ্য থিং ইজ দ্যাট এরকম অপশনস ধরো দিয়ে দিল, আমি এটা এক্সপ্লেন করে দেব পরের অঙ্কগুলো, তোমরা নাই আমি যখন জিজ্ঞেস করব তখন অ্যান্সার দিও। আগে এই জিনিসটা ভালো করে বোঝো, তারপরে এরকম ধরো চারটে অপশন, সরি সিবি সিএবিডি। দেখো ঘটনা কি বলেছে, বলেছে সিম্পল ব্যাপার, আমার কাছে একটা স্ট্রিং আছে এবিসিডি এবং আমি একে এবিসিডি এই অর্ডারেই ইউজ করতে হবে। তাহলে বাই সিএবিডি হবে মানে ডি হবে, হ্যাঁ অপশন ডি হওয়ারই কথা, রাইট? এটা তো যারা বুঝবে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। এবারে দেখো আমার কাছে তাহলে স্ট্যাকে কি আছে, এই অর্ডারেই তোমায় কিন্তু ইনসার্ট করতে হবে, মানে এর পর তোমায় বি কে ইনসার্ট করতে হবে, তারপর সি কে ইনসার্ট করতে হবে, ডি কে ইনসার্ট করতে হবে। বাট পপ আমি যে কোনো মুহূর্তে করতে পারি, মানে এ কে ইনসার্ট করে এ কে পপ করে নিতে পারি, বি কে ইনসার্ট করে বি কে পপ করে নিতে পারি, এ বি কে ইনসার্ট করলাম তারপরে বি কে পপ করলাম, বা এ বি সি কে এরকম আমি করতে পারি। বাট অর্ডারটা ইউ শুড মেনটেন এ বি সি ডি। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যদি এ বি সি ডি এই অর্ডার থাকে তাহলে এই কোন সিকোয়েন্স জেনারেট করতে পারবে, কিভাবে ভালো করে শুনবে, না বুঝতে পারলে আস্ক করবে। ধরো এবিসিডি আমি জেনারেট করতে পারবো কিনা, দেখো আমি কি করলাম, প্রথমে এ কে ইনসার্ট করলাম, এ কে পুশ করলাম, এ কে পপ করলাম, এ কে জেনারেট করলাম, তারপরে বি কে পুশ করলাম, বি কে পপ করলাম, বি জেনারেট করতে পারি, সি কে পুশ করলাম, সি কে পপ করলাম, সি জেনারেট করতে পারি, ডি কে পুশ করলাম, ডি কে
পপ করলাম, ডি জেনারেট করতে পারি, মানে এই সিকোয়েন্সটা আমি জেনারেট করতে পারবো। নেক্সট সিকোয়েন্স ডিসিবিএ। তাহলে দেখো ডিসিবিএ মানে কি, আমাকে এ কে পুশ করে দিতে হবে, বি কে পুশ করে দিতে হবে, সি কে পুশ করতে হবে, ডি কে পুশ করতে, আমি আগে কিন্তু ডি কে পুশ করতে পারবো, ডি কে পপ করলাম তার মানে ডি কে পেলাম, তারপরে সি কে পপ করলাম, সি পেয়ে গেলাম, তারপর বি কে পপ করলাম, বি পেলাম, তারপর এ কে পপ করলাম, এ পেলাম, তার মানে ডিসিবিএ, দ্যাট সিকোয়েন্স ইজ অলসো পসিবল। এবারে দেখো সিবিএডি দিয়েছে, সিবিএডি তার মানে হচ্ছে তার মানে আমাকে এ তো পুশ করতেই হবে, আগে বি কে পুশ করতে হবে, সি কে পুশ করতে হবে, তারপরে সি কে যদি আমি পপ করি তাহলে সি আউটপুটে পেলাম, বি কে পপ করলাম, বি আউটপুটে পেলাম, এ কে পপ করলাম, এ আউটপুটে পেলাম, তারপর ডি কে ইনসার্ট করলাম, ডি কে পপ করলাম, তার মানে এই সিকোয়েন্সটাও পসিবল, রাইট? এবারে লাস্ট সিকোয়েন্সটা দেখো আমি এটা জেনারেট করতে পারি কিনা। দেখো এখানে আমি কি করলাম, আমি সি কে পুশ, এ কে পুশ করলাম, বি কে পুশ করলাম, সি কে পুশ করলাম, কারণ আমাকে এই অর্ডারেই পুশ করতে হবে, আমি সি কে পপ করলাম, সি পেয়ে গেলাম। তারপরে দেখো আমার হাতে কিন্তু আর এ জেনারেট করার মতো উপায় নেই, কারণ আমাকে বি কে তো পপ করতেই হবে, আমি কিন্তু জাম্প করে এ কে তো পপ করা সম্ভব নয়, তার মানে এটাকে কোনোদিনই তুমি এই সিকোয়েন্স জেনারেট করতে পারবে না, এটাকেই বলা হয় স্ট্যাক পারমিউটেশনস, রাইট? এনি কনফিউশন থাকলে বলো যে এ বি সি, তাহলে বুঝতেই পারছো আমি সি কে পপ করলাম, তারপরে যদি এ কে পপ করতে চাই আমি এ কে পপ করতে পারবো না, তার কারণ আমার তো বি অলরেডি বসে আছে, মানে পপটা চালালে বিটাই আমাদের আউটপুটে ইট উড বি বেরোবে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। বলছি যে যদি কোনো সিডিবিএ দেয় তাহলে তাহলে তো হয়ে যাবে, মানে সিটাকে পপ করলাম একদম তারপরে ডিটা এলো। সিডি আচ্ছা দিয়ে দিলে হবে, কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? আশা করি বুঝতে পেরেছো, না বুঝতে পারোনি বলো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আর বাকিরা স্যার বুঝেছি। বুঝেছো? তাহলে ভেরি গুড, তাহলে বুঝেছো যখন আমার এই অ্যান্সারটা দাও দেখি। দ্য থিং ইজ দ্যাট which which of the following which of the following permutation which of the following permutations can be obtained can be obtained in the output obtained in the output in the same order using a stack, assuming that input sequence is 1 2 3 4 5 in the same order. Options 3 4 5 1 2, options B 1 5 2 3 4, option C 5 4 3 1 2, options D 3 4 5 2 1. সন্দীপ তুমি আশা করি পারবে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, দেখি বাকিরা পারে কিনা একটু দেখি। ঠিক আছে, তুমি পারবে আমি জানি। So tell me the answer. A, A, অপশন ডি হবে স্যার। options B and options B. Okay. আচ্ছা অপশনস এ যদি তুমি দেখো, একজন বললো অপশনস, অমর বললো অপশনস এ, আচ্ছা জেনারেট করা যাবে না, রাইট? তাই তো বলছে using a stack which of the following permutation can be একটু obtained. টাইম দেন, একটু দেখবো। হ্যাঁ একটু দেখো, আচ্ছা টাইম দিলাম, একটুখানি দেখো। তুমিও বলছো এ। ওকে, লেটস সি। The question is which of the following permutations can be obtained in the output using a stack, assuming
that the input is the sequence 1, 2, 3, 4, 5. স্যার ডি হবে। Yes, তোমরা, D হবে। yes, that should be D, right? So because if you want to generate this, that means 1 is pushing, 2 is pushing, 3 is pushing, 3 is popping, I am getting 3. Then I have to generate 4, 4 is pushing and 4 can be popped. Then 5 is pushing, 5 can be popped. And then 1, 2, that cannot be generated, right? Because 2, 1 is already been there. How can you generate 1, 2? The second one, you will understand 1, 5, 2. So 1 is push and 1 is popped. Then I am pushing 2. I have to push in that order 3, 4, then 5. Then I can get 5. That means 5 would be. Then 2. How can be possible? 2 cannot be generated, right? So this is also cannot be generated. Now you can say 5. That means I have to push 1, I have to push 2, 3, 4, and 5. And then if I am popping this, I am getting 5. I am popping this, I am getting 4. I am popping it, I am getting 3. But how can we generate 1 and 2? Because 2 is already been there. So this sequence is also cannot be generated. And in that case, you can see I can push 1, I can push 2, I can push 3. 3, it's popping. I can push 4 and again I am popping 4. I can push 5 and I can, and 2 and 1 is also. So that is the only sequence that you can generate. So the right permutations, that is nothing but this one. Okay, very and good. So the thing is that now the second questions that comes in your mind, that if there are n symbols, that means the questions, if formulated like that, for a given array with n symbols, how many stack permutations, how many stack permutations are possible? সন্দীপ, কতগুলো possible stack permutation? I think 2n 2n cn, right? And what is the name of this thing? এই জিনিসটার নাম কি? 2ncn টার নাম কি? the Catalan number. Catalan number. The thing is that you should remember one thing from that particular. If there are n symbols are given, because in that particular case the questions is formulated like that, the order, as well as the options are given. But if there are n symbols, the questions is how many stack permutations are possible, and that can be done by using the Catalan number. Catalan number, if you search in internet, you will find this Catalan number has a worse impact in your CS, because there are lots of things are there which can be represented by using the Catalan number. The answer is that you should remember that the number of stack permutations, with n symbols is represented by Catalan number. It's very represented by Catalan. Catalan number is nothing but a special form of number. If you see, you just see, Catalan number, that are the specific form of number. That numbers are called Catalan number. There are lots of things you can do by using a Catalan number. That is a particular number, and the number is written like that: 1 by n plus 1 to ncn, and that has different variations. That is the one of the variations that will give you the same result. So Catalan number, you can say these are the sequence of the natural numbers that occur in various counting problem, and that value is, you can say that cn is equals to 1 by n plus 1, 2n cn. You can write like that. This is nothing but, you can say, this is the expression for Catalan number.
ক্যাটালান নাম্বার শুধু এক্ষেত্রে ইউজ হয় না, আমরা আস্তে আস্তে যখন পড়বো তখন দেখবো দেয়ার আর লটস অফ থিং যেখানে আমরা এই ক্যাটালান নাম্বার রেজাল্টটা ক্যাটালান নাম্বার আউটপুট দেয়। বাইনারি ট্রি যখন পড়বো দেখবো কতগুলো বাইনারি ট্রি পসিবল, সেটাও আমাদের ক্যাটালান নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। সো সেটা দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি, নাম্বার অফ স্ট্যাক পারমুটেশন আমরা পাচ্ছি, সেটা দিয়ে আমরা কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, সেটাকে আমরা ক্যাটালান নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। ওকে, সো এটা নাই আমাদের ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে আমরা ক্যাটালান নাম্বার দিয়ে এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। নাও নেক্সট জিনিস কি যেটা আমি তোমাদের করতে দেব, মানে দ্যাট ইজ এ হোম টাস্ক, বা এখানে যদি আমরা বলতে পারো তাহলে খুব ভালো। দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি চেক করতে বলি, চেক ইফ অ্যান অ্যারে ইজ স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আদার, তার মানে চেক করতে বলছি ইফ অ্যান অ্যারে দ্যাট ইজ স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আদার। সন্দীপ কি করে করবো একটু শুনি, তারপরে নাই আমি দেখবো আউটপুট। এটা আমি তুমি বলবে আমার অ্যালগরিদমটা যদি মনে থাকে বা জানো যে স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আদার মানেটা কি, মানে অ্যারেটা, মানে আমি একটা অ্যারেতে ধরো এরকম সিকোয়েন্স রাখলাম 1 2 3 4 5, তাই আরেকটা অ্যারেতে আমি রাখবো যে কোনো একটা সিকোয়েন্স, ধরো 2 3 5 1 2 1 2 or 1 4 whatever be the thing, right? তাহলে আমাকে বলতে হবে যে এই যে অ্যারেটা সেটা কি এর স্ট্যাক পারমুটেশনস কি নয়। মানে আমার কি হতে পারে, কি দেখলাম আমরা আগের দিন আগের এক্সাম্পলে দেখলাম সেখানে তিনটে আছে সিকোয়েন্স যেটা স্ট্যাক পারমুটেশনস দিয়ে জেনারেট করা পসিবল নয়, তাই তো? তো আমাকে বলতে হবে যে এই দুটো অ্যারে যদি দিয়ে দেয়, ইনপুট অ্যারে এবং আউটপুট অ্যারে, তাহলে আমি কি করে চেক করব যে দ্যাট ইজ এ স্ট্যাক পারমুটেশনস অফ দিস। তার মানে কি এটা যদি স্ট্যাক, আমি কি 2 জেনারেট করতে পারবো, আমি কি এই অ্যারেটা জেনারেট করতে পারবো, সেটাই হলো স্ট্যাক পারমুটেশন। মানে আমি 1 2 নিলাম, 2 কে পপ করে 2 জেনারেট করতে পারি, তারপর 3 জেনারেট করতে হবে, মানে 3 কে পুশ করে আমি 3 কে পপ করলে 3 জেনারেট করতে পারছি, তাহলে 4 কে পুশ করতে হবে, 5 কে পুশ করতে হবে, 5 কে পপ করলে জেনারেট করতে পারি, তারপরে আমায় কি বলছে 1 4। তার মানে দিস ইজ নট এ স্ট্যাক পারমুটেশন, রাইট? মানে আমি এই সিকোয়েন্সটা জেনারেট করতে পারবো না, এটাও বলতে হবে পারবো কি পারবো না। লজিকটা বোঝা গেছে কি বললাম? আমাকে চেক করতে বলেছি ইফ অ্যান অ্যারে ইজ এ স্ট্যাক পারমুটেশনস অফ আদার। সেটা কিভাবে, তোমার কি মনে হয় যে স্যার মানে এখানে একটা কেস দেখুন, মানে ধরুন মানে সিম্বলস গুলোকে পুশ করছেন, ঠিক আছে, মানে যে টপ সিম্বলটা, ঠিক আছে, যে টপ সিম্বলটা যেটা আমি পুশ করলাম, এবারে যখন আমি পপ করছি ওটা, ঠিক আছে, টপ সিম্বলটা পপ করছি, মানে তখন যদি মানে ধরুন 5টাকে 5 এর পর যদি 1 আসে, মানে কিন্তু 2 কে 2 ছাড়া আমি মানে পপ করতে পারবো না স্যার। সেটা তো আমি বুঝলাম, কিন্তু এটা করবে কি করে সেটাই জিজ্ঞেস করছি। মানে সেটা কোশ্চেনটা বোঝা গেছে, আমি করব কি করে বল? সেটার জন্য আরেকটা স্ট্যাক নিতে হবে হয়তো, আরেকটা স্ট্যাক নিতে হবে, রাইট? যদি এটা করতে হয় তাহলে তুমি বলছো আরেকটা স্ট্যাক নিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে এটা একটু ভেবে দেখো। আমি জাস্ট তোমাদের এটা দিলাম যে আরেকটা স্ট্যাক দিয়ে তুমি করতে পারো কিনা। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যদি আমি একটা ইনপুট কিউ নিই, মানে ইনপুট এটা যদি নিই, তাহলে ও বলছে একটা স্ট্যাক যদি তোমার কাছে থাকে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস স্ট্যাক, তাহলে আমি স্ট্যাক পারমুটেশনসটা বার করতে পারবো। তো আমার কাছে লজিকটা হচ্ছে কি করে, হাউ, লজিকটা তোমরা ভেবে দেখবে যে কিভাবে সম্ভব, রাইট? এটা কি স্যার চেক কোড? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার এটা কি সেকেন্ডটার সঙ্গে চেক করে করে পুশ করতে হবে? মানে ধরুন 1 পুশ করলাম, তারপরে আমি নাম্বারটা দেখলাম প্রথমে 2 আছে, মানে 2টা চেক করতে হবে, তো 1 2 ও পুশ করলাম, প্লে 2টা আমি পপ করলাম, দেন দেখলাম যে 3, তো দেন 3 ও পুশ করলাম, 3 পপ করলাম, দেন দেখলাম 4 আছে, সরি তারপরে আছে 5, তো 4 ও পুশ করলাম, তারপরে 5 ও পুশ করলাম, দেন 5টাকে পপ করলাম,
তো দেন দেখছি ওয়ানটাকে একমাত্র মানে ওখান থেকে ওয়ানে আসা যাবে না, তারপরে ফোরটা পপ করতে হবে। তো মানে যেটা আসবে সেটা সেম আসবে না ওটার সঙ্গে। তো ওটা এরকম ভাবে কি করা যেতে পারে? এভাবেও করা যেতে পারে। আহ, তো সেটাই তোমায় দেখতে হবে, মানে আমি চাইছি তুমি সেটা দেখো, একটুখানি ভাবো, রাইট? মানে আমি জাস্ট তোমায় প্রবলেমটা থ্রো করলাম, আর প্রবলেমটা নিয়ে একটুখানি ভেবে আমায় পরের দিন বলো, অসুবিধা কিছু নেই, সোমবারই তো বলতে পারো যে আহ, কি লজিকটা তুমি আহ, ভাবতে পারো এটা থেকে, মানে কি লজিকটা তোমার মনে হয় যে করা যেতে পারে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। সো এটা মাথায় রাখবে যে স্ট্যাক পারমুটেশন যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা দেখলাম যে দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ক্যাটালান নাম্বার। ক্যাটালান নাম্বার কিন্তু একটা দিকে নয়, আমি মনে হয় সিতে অনেকগুলো প্রবলেম করিয়েছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য থিং। আমাদের যদি এরকম প্রবলেম থাকে, যে প্রবলেমটাকে আমরা বলি যে ধরো ল্যাটিসের প্রবলেম, রাইট? ল্যাটিসের প্রবলেম ধরো এরকম, আমাদের যদি 2x2 একটা বোর্ড থাকে, দ্য কোশ্চেন ইজ লাইক দ্যাট। দেখো এই কোশ্চেন্স গুলোকে তোমরা নর্মাল উপায়ে সলভ করতে পারবে না, ইফ ইউ নো দ্য ম্যাপ দেন ইউ ক্যান 1 2 3 4 5। দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা কি বলেছিলাম, দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং গ্রিড, দ্যাট ইজ এ 2x2, দ্যাট উইল কল্ড ইউ অ্যাজ এ গ্রিড, or this is the, you can say, lattice path, আমরা এটাকে বলা হয় ল্যাটিস path. The question is like that, if I can start from this point, I have to reach that point, and I can move either down or I can move either right? So what are the possible number of lattice path? আমার question ছিল যে what are the possible number of lattice path? So that is the possible way. 1 2, that is 3, that means that is also the path possible. Either you can say this is a down, this is right down, that is also possible path. Or you can say I can write this is down right, this is down right, this is also possible path. Or you can say I can move right, this is down, this is also possible path. আর কি পসিবল পাথ হতে পারে? আরেকটা পসিবল পাথ হওয়ার কথা, that means down right, that means right, this is down right. So there are 6 possible, 1 2 3 4 5 6. If there is a 2x2 grid, there are 6 possible path or possible lattice path are possible. এবার তোমার কোশ্চেনটা থ্রো করে কিভাবে, তোমার যদি নাম্বার অফ গ্রিড 20x20 হয়, how many possible lattice path are possible, how many? স্যার বলছে এখানে এইখানে একটা ফর্মুলা আছে, মানে ফ্যাক্টোরিয়াল 2n ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল n। তার মানে সেই ফর্মুলাটা ইজ সিমিলার অ্যাজ দ্য ক্যাটালান নাম্বার, রাইট? হ্যাঁ তাই তো? স্যার। সেটাই আমি বলার কথা। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এইরকম প্রত্যেকটা প্রবলেম কম্পিউটার সায়েন্সে আছে, যে প্রবলেমটা দেখে মনে হচ্ছে ইজ ভেরি হার্ড টু কোড ইট, রাইট? বাট ইফ ইউ ক্যান ম্যাপ দিস পার্টিকুলার প্রবলেম ইনটু এ পার্টিকুলার নাম্বার, দ্যাট প্রবলেম ইজ ভেরি ইজিয়ার। বিকজ তোমাকে যদি প্রথমে ভাবতে বলে, তুমি অনেক কিছু ভাববে, ডাউন রাইট হাউ ক্যান উই ইমপ্লিমেন্ট দ্য কোড। বাট আমি যদি বলে দিই যে হাউ মেনি ল্যাটিস পাথ আর পসিবল, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ক্যাটালান নাম্বার, then you just implement the formula of the Catalan number and you are giving in as an input. Catalan number program করতে তো টাইম লাগবে না, because that is a simple factorial program, তুমি Catalan number program করতেই পারো দুটো for loop চালিয়ে। But the thing is that এই প্রবলেমটাকে also I can manipulate it into Catalan number. There are lots of problems in the computer science domain whether you can map this type of problems into Catalan number. তার মানে তোমার গেটে হোক, যে কোনো জায়গায় হোক, যে কোনো প্রবলেম দিক, ইন্টারভিউ হোক, সেখানে এই প্রবলেমটাকে দেখে তোমায় আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আই ক্যান ম্যাপ ইট টু দ্য পার্টিকুলার নাম্বার, তাহলে তুমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে। তাই ক্যাটালান নাম্বার অলসো, আই জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল, এখানে আমি কি বলছি, cn is the Catalan number means the 1 by n plus 1 cn 2n, যেমন দেখলাম 2n cn. So this Catalan number is the number of monotonic lattice.
That means if you see the words, that words is very big, but the thing is, if you implement it, if you know the catalog number, you can implement easily. That means monotonic lattice along the edges, of a grid with n cross n cell, n cross n cells, which do not pass over the diagonal, pass over the diagonal. Counting such path, counting this path, such path is equivalent to, is equivalent to counting, you know, you will see that this is called Dyke sets. That means Dyke words X. This is also you seen in automata, whatever be the thing, you are don't confuse with that. I am just giving you with the bracket. That means Cn is the number of monotonic lattice path along the edges of a grid with n cross n cells which do not pass over the diagonal. That is the main thing, but that is also same as counting such path, that is equivalent to counting the Dyke words. X stand for move right, and Y stand for move up. Y stand for move up or down, whatever be the thing. এখানে শুধু আমার একটাই বলার বক্তব্য, there are lots of problem, সেটা যেন মাথায় থাকে। সেই প্রত্যেকটা প্রবলেমকে আমরা এই ক্যাটালন নাম্বারের সাথে ম্যাপ ডাউন করতে পারি, সেটা যেন মাথায় থাকে। So now the thing is, this is the stack permutations. তোমরা আমায় পরের দিন যেমন বলবে। Now the thing is that is also আমরা পড়েছি আগে যে মার্চ পয়েন্ট বার করা, রাইট? যেটা সন্দীপ মনে হয় বলেছিল, আমরা পরের দিন ডিসকাস করেছিলাম যে if you want to finding the corresponding march point, finding the march point in the linked list, finding the march point in the linked list using stacks. তার মানে আমি জাস্ট ছবিটা আঁকি, দেন আমি আর্কস করছি। ধরো এরকম একটা লিঙ্ক লিস্ট আছে, that is the corresponding linked list. This is the, and this is also another linked list. They will merge at certain point, and say this is the merge point, right? This is the merge point. So if this is a 100, this is 200, this is 300, say 400, this is 500, this is 600, this is 700 address, and 10, say this is 20, 30, this is 40, this is 50, this is 60, this is 70, and it will contain the address of the next node, that is 200, that will contain the address of the next node 300, that will contain the address of the next node, that is 600, and that will contain the address of the next node 500, that will contain the address of the next node 600, and that is 700, and that this one is a null. And of course that is, you can say, head 1, and that is pointing to head 2. Now can you tell me that how you can find this merge point using the concept of stack? কিভাবে বার করতে পারি বলো দেখি। স্যার এটাকে যদি লাস্টের থেকে অ্যাড্রেসগুলোকে পুশ করতে থাকে এটা স্ট্যাকে, তো তারপর একটা অ্যাড্রেস আসবে, একটা টাইম আসবে যে 600 লোকেশনটা যখন আসবে, তখন স্যার ওর আগের যে মানে উল্টো দিকে যদি ট্রাভার্স করা হয় তাহলে ওটা সেম লোকেশন দুটো করবে, মানে আর ডিফারেন্ট লোকেশন করবে। তো ওই পয়েন্টেই ওর বুঝলাম না, তুমি আমায় বলো, আমি এখানে করছি, বলো কি বলতে চাইছো। প্রথমে স্যার একটা স্ট্যাকে ধরুন 700 ছিল, উল্টো দিক দিয়ে আমি পুশ করছি, মানে 700 আছে, ট্রাভার্স করতে হবে একদম। করলাম, তারপর 600টা পুশ হবে,
এবার 600টা যেটা মানে করবে আর কি, যদি ওরা ডিফারেন্ট হয় মানে 500 300 এই দুটো মানে ওটা চেক করতে যেতে হবে যে কিভাবে যেটা চেক করবে, লোকেশনটা ওরা। কিভাবে চেক করবে আমাকে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। তুমি তো নাই ধরলে একটা স্ট্যাক, তুমি কনসেপ্ট ভাবো, আমি স্ট্যাকের মধ্যে 700 পুশ করলে 600 পুশ করলে দ্যাট ইজ নট অ্যান ইস্যু, আমরা অ্যাড্রেস পুশ করতে পারি। আমি বুঝবো কি করে সেটা মার্চ পয়েন্ট? তা 600 700 পুশ করলাম, তুমি নাই বললে তোমার কোন একটা পয়েন্টারকে তুমি মুভ করিয়ে লাস্টে রাখলে, তাই তো তোমার কথা অনুযায়ী। এবারে লাস্টে তুমি আস্তে আস্তে ট্রাভার্স করছো। প্রথম কথা, লিঙ্ক লিস্টের ট্রাভার্সটা পেছন দিকে করবে কি করে আমায় বোঝাও। না স্যার মানে উল্টো বললাম, মানে একটা স্ট্যাককে আগে প্রথমে করতে হবে, দুটো স্ট্যাক নিয়ে আর কি পুরোটাকে অ্যাড্রেস গুলো পুশ করে যেতে হবে, পপটা ওরকম ভাবে করতে হবে। আচ্ছা সেটা বলো তুমি। তাহলে বলতে চাইছো যে দিস ইজ দ্য স্ট্যাক ফর দুটো স্ট্যাক S1, নিতে হবে। আর দুটো স্ট্যাক নিলাম। তুমি বলছো এই স্ট্যাক গুলোতে ফার্স্ট স্ট্যাকে তাহলে এই হেড থেকে আমি পুশ করতে করতে গেলাম, তার মানে আমার এখানে 200 পুশ হলো, 100 পুশ হলো, রাইট? তারপরে 200 পুশ হলো, তারপরে 300 পুশ হলো, তারপরে 600 পুশ হলো, আর তারপরে 700 পুশ হলো নাল পেজ। আর S2 টাতে আমার 400 হলো, 500 হলো, 600 হলো, 700 হলো। দেন এবারে স্যার মানে দুটো থেকে পপ করব, দুটো থেকে পপ করব একই হবে যদি এই যে সেম থাকে। সেম হ্যাঁ থাকলো, পপ করব, তারপরে এরকম পপ করতে থাকবো, যখন মানে যদি আগের আরেকটা সেভ করবো মানে পপ করবো আর ওইটা একটা মানে কোনো একটা ভেরিয়েবলে সেভ মানে সেভ করে রাখতে হবে। আর ধরো ভেরিয়েবল P1 এ 700 সেভ করলাম, তাই তো? দুটো হ্যাঁ সেম এর পপ তারপরে করলাম, তারপরে হ্যাঁ তারপরেও দুটোকে সেম আসবে, ওটাকেও পপ করবো আর ওই 600 মানে 600 হবে P1টা তখন। ধরো 600 এ রাখলাম আরেকটা ভেরিয়েবলে। তারপরে স্যার যখন ওই যেটা দেখবো যে ডিফারেন্ট আসছে অ্যাড্রেসটা, তো তখন ওই P2টাই হবে আমার ওই মার্চ পয়েন্ট। P2 টাই হচ্ছে তোমার মার্চ পয়েন্ট। মার্চ পয়েন্ট হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার বলছো তাহলে তোমার যখন P2 টা হচ্ছে সেটা মার্চ পয়েন্ট হবে, রাইট? ওকে, তার মানে বলছে 300 and 500, রাইট? তো এখানে ধরো মার্চ পয়েন্ট যদি না থাকে তাহলে অ্যালগরিদমটা কিভাবে থামাবে? মার্চ পয়েন্ট না থাকলে তাহলে তো চলতেই থাকবে, মানে পুরোটা সব পপ হয়ে যাবে। পপ করবো স্যার যদি বেস অ্যাড্রেসটা মানে লাস্টের বেস অ্যাড্রেসটা সমান হয় মানে তাহলে মার্চ পয়েন্ট আছে, আর যদি না হয় তাহলে তো মার্চ পয়েন্ট মানে থামাতে মানে নেই স্যার। সিম্পল ব্যাপার, তুমি কি করবে? ফার্স্ট লেন্থ কাউন্ট করে যাও। ফার্স্ট হচ্ছে এটা সুবিধা হচ্ছে আমার লেন্থ কাউন্ট করো, L1 এর লেন্থ কাউন্ট করো, লেন্থ হলো 5, L2 এর লেন্থ হচ্ছে 4। তুমি ডিফারেন্সটা বার করে নাও, রাইট? L1 মাইনাস L2, তার মানে ডিফারেন্সটা হলো 1। তাহলে যার লেন্থ বেশি তাকে ওই হেডটাকে ততটা মুভ করিয়ে নাও প্রথমে। মানে আমি কি করব, যেহেতু ডিফারেন্স 1, তার মানে এই হেডটাকে আমি এখানে পয়েন্ট করাবো, রাইট? এবারে তুমি জাস্ট আমি পুশ করা শুরু করো, পুশ করা শুরু করো। মানে S1, এটা যদি S1 হয়, এটা যদি S2 হয়, আমি জাস্ট পুশ করতে করতে লাস্ট নাল পর্যন্ত যাব। এটা 200 হলো, এটা 300 হলো, এটা 600 হলো, এটা 700 হলো। আর এই স্ট্যাকে আমি S2 স্ট্যাক যদি নিই, এখানে আমি পুশ করছি কি 400, এটা 500, এটা 600, এটা 700 হলো, রাইট? এবারে আমি কিছুই চেক করব না, আমি শুধু S1 থেকে টপটাকে যখন S2 এর করসপন্ডিং টপ এই দুটো যখন আনইকুয়াল হবে, দ্যাট ইজ দ্য মার্চ পয়েন্ট, তাই না? আমি 700 কে পুশ করলাম, পপ করলাম, দেখলাম গন্ডগোল নেই, ম্যাচ করলো। 600 করলাম, গন্ডগোল নেই। তাহলে আমি কি করব? 300 আর 500 কে যখনই করলাম তখনই দেখলাম ম্যাচ করলো না, আমি জাস্ট টপটাকে একটা ইনক্রিমেন্ট করে যেটা প্রিন্ট করব সেটাই হচ্ছে মার্চ পয়েন্ট। সিম্পল ব্যাপার না? বুঝতে পারলে না? কারণ এটাকে পপ দেখো ম্যাচ করলো 700, এটা হচ্ছে 600। ফার্স্ট যেখানে আনম্যাচ করবে, এই যে ফার্স্ট আনম্যাচ করলো, তার মানে আমার অ্যালগরিদম স্টপ করবে এবং তার পরের যে নোটটা সেটাই হচ্ছে আমার করসপন্ডিং মার্চ পয়েন্ট। সিম্পল ব্যাপার। তাহলে কোনো অ্যাম্বিগুইটি আমার এখানে থাকবে না। আশা করি বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইলাম। প্রথমে তো চেক করতে হবে যে ওটা একদম মার্চ করছে কিনা লিংক লিস্টটা, তাহলে তো মানে লাস্টের যদি বেস অ্যাড্রেস দুটো সমান হয় মানে দুটো লিস্টের মানে বেস অ্যাড্রেসের ব্যাপার নেই আমার এখানে, লিস্টে ট্রাভার্স করতে করতে লাস্ট অ্যাড্রেস যদি সেম হয় তাহলেই মার্চ করছে। হ্যাঁ মানে দুটো লাস্টের যে মানে যে দুটো স্ট্যাক নিয়েছি মানে লাস্টের দুটোই পপ করে দেখবো যে 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 দুটো ইকুয়াল কিনা। ইকুয়াল কিনা, যদি না যদি ইকুয়াল হয় তাহলে মার্চ পয়েন্ট আছে, আর একদম যদি
আর যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে মার্চ পয়েন্ট নেই। নেই এটা তো সেটা- আগে চেক করতে হবে স্যার। একদম ওই তো S1 টপ নট ইকুয়াল টু S2 স্টপ, এটা যদি হয় প্রথমটাই, ঠিক আছে, তাহলে আমি তো সেখান থেকে বলে যাব, অসুবিধা কিছু নেই। বুঝতে পেরেছো? মানে এটা তো তার কনসেপ্ট, এবার ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারটা আলাদা, ঠিক আছে। তো অথবা তুমি মার্চ পয়েন্ট, তুমি তো এমনি আমরা বলতে পেরেছি মার্চ পয়েন্ট আমরা বার করি কি করে, লাস্ট যে নোট তার অ্যাড্রেসটা চেক করলেই আমরা মার্চ পয়েন্টটা বার করতে পারি। লাস্ট নোটের যদি অ্যাড্রেসটা সেম হয় তাহলে সেটা মার্চ পয়েন্ট, অ্যাড্রেসটা যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে সেটা মার্চ পয়েন্ট নয়। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল পার্ট যেটা আমরা বলতে পারি। আই থিঙ্ক দ্যাট পার্টিকুলার পার্ট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা যেন তোমাদের এখান থেকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়। সো আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে স্ট্যাক পারমুটেশনস দেখলাম। স্ট্যাক পারমুটেশনস এর রেসপেক্টে আমরা দেখলাম যে কি কি জিনিসগুলো হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা এইগুলো দেখলাম। আমরা যেটা দেখব যেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সেখান থেকে শুরু করব, যেটা আমরা মাল্টিপল স্ট্যাক কি করে ইমপ্লিমেন্ট করব ইন এ সিঙ্গেল কিউ। এটা তো আমার একটা স্ট্যাক একটা অ্যারেতে ইমপ্লিমেন্ট করলাম। এবারে যদি আমি চাই যে মাল্টিপল স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্ট করতে, কারণ এগুলো ইন্টারভিউতেও আস্ক করে, ইন এ সিঙ্গেল অ্যারে, একটা সিঙ্গেল অ্যারে তোমাকে দেওয়া হলো এবং তোমাকে বলা হলো মাল্টিপল স্ট্যাক তোমায় ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, তার যা ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন বা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব আমাদের কোডগুলো দেখতে হবে। এবং তারপরে আমরা দেখব যে স্ট্যাকের ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে করা হয় ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট, স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে করা হয় ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট থিং। অ্যান্ড এটা দেখার পরেই আমরা যেগুলো আসে যেটা হচ্ছে লাইফ টাইম অফ অ্যান এলিমেন্ট। লাইফ টাইম, এখান থেকে গেটে প্রচুর কোশ্চেন আসে, বিভিন্ন কোশ্চেন পেপারে দেখবে লাইফ টাইম অফ অ্যান এলিমেন্ট ইন স্ট্যাক। এবং তারপরে আমাদের কি করতে হবে, আমরা চলে যাব ইনফিক্স, পোস্টফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স, এইগুলোতে আমরা চলে যাব, রাইট? সো আজকে আমার হাতে নেই বেশি টাইম, সো আমরা তোমার হচ্ছে মানডেতে মিট করব। তোমাদের কটা থেকে জানো, 5:30 থেকে এখন কলেজ থাকে, তাই তো? মানে 5:30 পর্যন্ত কলেজ থাকে। সমৃদ্ধ, তোমাদের কলেজ কটা পর্যন্ত থাকছে এখন? স্যার 5:30 অবধি থাকে, বাট